할렐루야. 주님 감사와 찬양을 드립니다. 새로운 한 주간을 주님 앞에서 다시 한번 시작합니다. 지난 한 주간을 또 반성하고 회개하고 또 감사하고 경배하며 새로운 한 주간을 주님의 은혜 안에서 맞이합니다. 성령 충만하게 하시고 주님 말씀하시고 주님께서 우리의 온전히 주인이 되셔서 우리를 이끌고 인도하여 주시옵소서. 성령님이시여, 오늘 우리의 예배를 받으시며 하늘의 은혜를 내려 주시옵소서. 아멘. 잡아주시리. 쉬지 않으리. 이 길에는 끝이 있으리. 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으니 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시니 더 이상 부럽으니 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네. 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의 나라에 우리 영원히 거하네. 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 발하니 스쳐져가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시니 아멘. 쉬지 않으리. 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리. 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시니 더 이상 부끄럽으니 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네. 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 조망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의 나라에 우리 영원히 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해 당신의 나라에 우리 영원히 거하네. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I have ever, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkness night, you are close like no other. I've known you as a father,
I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running now, it's running after me. Your goodness is running now, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Yes, yes. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. All my life you have been so faithful, yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of goodness of God. I will sing of the goodness of God. So in you above the storm, Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Finest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the ocean rises and the roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God.
Jesus, your name gives life. Jesus, your name will free every captive. Jesus, your name is life. Yes, yes, yes. Jesus, your name is holy. Jesus, your name brings life. Jesus, your name above every other. Jesus, your name is life. 할렐루야. 주님 그렇습니다. 우리 Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little in below, they are with what He is. Yes, Jesus loves me.
할렐루야. 주님 감사와 찬양을 드립니다. 우리가 빕니다. 기도합니다. 기다립니다. 간절히 원합니다. 성령 충만하게 하여 주시며 우리의 생각과 우리의 뜻대로 우리가 스스로 주인이 돼서 살아가는 삶이 아니라 성령님의 인도하심을 따라서 나아가며 성령님의 능력으로 승리하며 나아가는 우리의 삶이, 우리 아이유십 멤버들의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 오늘 말씀은 사도행전 1장 4절에서 8절까지 말씀입니다. 사도행전 1장 4절에서 8절까지 말씀 다 같이 합독합니다. 시작. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 할렐루야. 주님 감사와 찬양을 드립니다. 오늘도 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 주님께서 제자들을 떠날 때 주신 말씀이잖아요. 얼마나 중요한 말씀입니까? 그렇죠? 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 이렇게 말씀하셨어요. 예루살렘을 떠나지 말고. 여러분, 이 말씀이, 오늘 주신 이 말씀이 오순절날만을 위한 말씀일까요? 아니면 오늘날을 사는 우리에게도 주시는 말씀일까요? 과연 제자들은요, 이때 오순절날 우리가 알고 있는 성령 충만함을 받고 각종 방언 말하는 그런 성령의 은사들을 사용하게 되고 강권적으로 그래서 여러 나라 말 언어를 예루살렘에서 많은 사람들에게 이야기함으로써 성령의 시대가 왔음을 그리고 그 이후에 많은 사람들이 이제 회개하고 주님을 그리스도로 영접하고 그리고 예수께서 이루시는 바로 그 세계, 그 구원의 세계를 그리며 삶을 들이며 나아가는 자들마다 성령이 임하시게 되고 성령이 임하심으로 말미암아 교회가 생기고 그리고 함께 모여서 기도하고 그러면서 성령님이 인도하심을 따라서 또 하나님의 말씀대로 삶을 살았단 말이죠. 그런데 금방 또 유대인들이 시기가 나서 이들을 핍박하게 되고 그래서 이들이 흩어지게 되죠. 네, 과연 오순절날 바로 그날을 향해서 아니 사실은 예수님이 오순절 날을 지적한 건 아니셨어요. 예수님께서 어쨌든 부활하시고 승천하실 때 말씀을 하신 거죠. 예루살렘을 떠나지 말고 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 오순절날이 지난 이후에 그 제자들은 일상생활에서는 이 말씀을 어떻게 받았을까요? 오늘날 우리는 이 말씀을 어떻게 받아야 됩니까? 이 말씀을 항상 자, 우리 그러면 이 말씀이 우리에게 주어졌으니까 이제 날짜를 정합시다. 작전기도 시작합시다. 오순절 작전기도 우리 이제 시작해야 되지 않겠습니까? 이렇게 해서 그 작전기도를 위한 본문으로만 이 말씀이 사용되는 것이 옳습니까? 예, 아니죠. 예, 이 말씀이 주는 일상생활에서 우리에게 주는 오순절 때의 그 성령의 기름 부으심을 경험한 초대교회 성도들에게 다시 한번 이 말씀을 읽을 때마다 다시 상기되어지는 말씀이 있겠죠. 오늘은 바로 그런 말씀, 일상에서는 과연 이 말씀을 우리가 어떻게 받는 것이 합당하겠는가? 이 부분에서 저는 기도를 하고 우리의 그 신앙생활을 하나님의 뜻대로 천국을 침노하는 자로서 성령님의 인도하심을 받는 자로서 우리가 살아가고자 할 때 주님께서 이 말씀을 주실 때 우리는 이 말씀을 어떻게 받아야 할까 하는 부분입니다. 주님께서는 먼저 예루살렘을 떠나지 말라고 말씀하셨어요.
제자들은 흩어진 이후에 이미 다 예루살렘을 떠났죠. 성령님께서 인도하셔서 떠난 거예요. 그런데 다시 예루살렘을 떠나지 말라고 하니까 예루살렘으로 다 돌아가서 다시 뭉쳐야 합니까? 그건 아니죠. 그럼 예루살렘은 무엇입니까? 예수님이 성전이다. 예수님이 예루살렘이죠. 새 예루살렘이죠. 새 예루살렘은 어디에 있죠? 내 안에 있죠. 우리가 기도하고 예배 드릴 때 두세 사람이 모여서 기도하는 곳에 예수님이 함께 하시는 거죠. 예루살렘은 어디 있어요? 내 안에 있어요. 그래서 우리가 매일 주님 앞에 예배 드리는 그곳이 바로 예루살렘이에요. 혼자서 기도할 때도 그곳이 예루살렘이고, 또 어디? 내가 내 안에 우리 가족들을 모아서 같이 아침에 예배를 드릴 때 그곳이 예루살렘이고, 또 우리가 주일날 함께 모여서 예배를 드리는 이곳 IUCF의 이 장소가 곧 예루살렘인 거죠. 그래서 주님께서는 떠나지 말고라고 이야기하십니다. 떠나지 말고가 의미하는 것이 무엇일까요? 바울이 예수님이 그리스도인 걸 깨달았을 때 자기 마음대로 갑자기 막 뛰쳐나가서 복음을 전하죠. 자기 마음대로 행동하지 말고, 자기 마음대로 결정하지 말고, 이렇게 봐야 옳지 않을까요? 예수님의 십자가의 죽으심과 부활을 경험하기 이전의 제자들이라면, 이전의 베드로라면 120명이 모였을 때, 자, 이제 우리 이런 일을 해봅시다 라고 인간적으로 생각하고 계산해서 이야기할 수도 있었을 거예요. 그러나 예수님의 십자가의 사건과 부활을 경험한 베드로는 그렇게 하지 않죠. 예수님이 분명히 말씀하시죠. 떠나지 마라. 다른 거 하려고 하지 말고 지금 여기 모여있는 그대로 기다려라. 예루살렘에 모여서 기도하라. 그래서 그들은 모여서 할 수 있는 것이 무엇입니까? 그것은 기도죠. 그들은 모여서 기도를 하는 것입니다. 그러면서 무엇인가 우리가 스스로 결정해서 주님의 나라를 위해서 바로 이런 걸 해야 될 거야, 이런 걸 해야 될 거야, 이러지 말고 먼저 기다려야죠. 성령님께서 임하셔서 우리에게 이렇게 해라 말씀하실 때까지 기다려야 되겠죠. 그러면 성령님께서 임하시도록, 성령님께서 임하시는 것은요, 여러분이 막 노력을 해야 될까요? 산에 올라가서 막 나무 뿌리를 뽑아야 됩니까? 이미 약속된 겁니다. 예수님 분명히 말씀하셨어요. 몇 날이 못 돼요? 몇 날이 못 돼요. 성령으로 세례를 받을 거라고 약속하셨습니다. 이미 약속하신 것을 받는 거예요. 여러분은 이미 성령님께서 항상 응답하시고 임하시기로 약속이 된 사람들이에요. 아직 성령을 모르는 사람들, 아직 진정한 신앙을 모르는 사람들은 뭐 그럴 필요가 있을 수도 있어요. 그런데 예수 그리스도께서 나의 주님이시에요. 우리는 하나님을 믿고 그 하나님의 우리를 향한 진정한 사랑이 예수 그리스도의 십자가의 사건으로 이루어져서 예수 그리스도께서 나의 죄를 사하시고 내가 예수 그리스도 안에서 사함받고 또한 예수 그리스도를 나의 삶의 주인으로 모시고 예수 그리스도께서 인도하신 대로 길을 가는 가운데 성령이 임하신다는 것을 우리는 이미 알고 있어요. 이미 성령이 임하심을 우리는 경험했고요. 그리고 우리는 한번 성령이 임했으니까 더 이상 뭐 임하는 거 상관없이 살면 됩니까? 아니잖아요. 매일 아침마다 기도하면서 기다리는 거죠. 이미 임하신 성령님, 그리고 또 새롭게 임하시는 거죠. 새롭게. 그리고 나에게 말씀을 하시는 거죠. 나를 인도하시는 거죠. 하루하루 우리는 그렇게 살아가는 것입니다. 주님께서는 저에게 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 매일 아침 너 맘대로 떠나지 마라 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 매일 아침 예루살렘에 머물러라. 예수 그리스도, 바로 새 예루살렘, 기도하는 그 자리에 머물러라. 그러면 당연히 성령은 임하시고 성령님께서 인도하시는 거죠. 새벽 기도를 시작해야 될 것 같아요. 예수님처럼. 예수님도 항상 새벽 기도를 하셨잖아요.
그리고 새벽 기도를 하는 그 목적이 진리 안에 거하는 것, 그리고 하나님의 말씀 안에서 살아가는 삶, 그렇게도 말이 되고, 또 한 가지는 기다리는 거죠. 성령이 충만하게 임하기를, 그리고 주님께서 오늘 하루를 나를 이끌고 가시기를 기다리는 거죠. 저는 제 아내를 사랑합니다. 그래서 어떤 일을 결정할 때 기다려요. 제가 빨리 결정할 수도 있는데 기다려요. 제 아내가 어떤 의견인지를. 제가 그렇게 해서 제가 제 아내를 사랑하는 만큼 제 아내가 생각하는 훌륭한 남자, 훌륭한 남편이 되고 싶은 거예요. 저는 예수님을 사랑해요. 그래서 예수님이 하시는, 예수님이 원하시는 훌륭한 예수님의 제자, 예수님의 친구가 되고 싶어요. 그래서 저는 어떤 일을 결정하기 전에 기다려 있는 거죠. 예수님은 무엇을 원하실까? 내 오늘 이러한 일상이 있는데 예수님은 내가 어떻게 결정해서 살기를 원하실까? 이것이 제가 예수님을 사랑하는 증거가 되는 거죠. 근데 좀 더 체계적으로, 구체적으로 기다려야 될 것 같아요. 새벽 예배를 드리면서, 새벽에 기도를 하면서 예수께서 정말로 내가 오늘 어떻게 살기를 원하실까? 네, 성령이 임하시고 말씀하시고 그 인도하심을 받는 거죠. 물론 어떤 경우는요, 성령이 임하시는 게 이렇게 막 권능으로, 능력으로, 뭐 강권적으로 이렇게 임하시는 수도 있지만, 근데 대부분의 상황에서는 아무것도 느껴지지 않는 수가 많아요. 성령이 임하셨는데도 느껴지지가 않아요. 예. 믿음으로 느껴집니다. 물론 믿음으로 느껴지는데, 내가 주님의 이름을, 아버지의 이름을 부를 때 아버지께서 이곳에 오시는구나 느껴져요. 뭐 믿음으로 느껴져요. 몸으로 오감을 통해서 느껴지는 게 아니라 영으로 느끼는 거죠. 그런데 그 영으로 느끼는 것이 익숙하지 않은 사람은 솔직히 말씀드려서 아무것도 안 느껴져요. 사실은. 그러면 어떻게 얘기하냐면 아무것도 안 느껴지지만 그냥 믿어라. 왜냐하면 너는 그분의 아들이고 그분이 너를 지금 바라보고 계시는데 너가 진정한 마음으로, 진실한 마음으로 아버지 이름을 부르고 있지 않느냐. 아버지께서 오시는 것이죠. 이 자리에 하나님께서 임하십니다. 좌정하셨습니다. 지금 이 자리에 우리와 함께 하십니다. 저는 그것을 알아요. 그것을 느껴요. 그래서 더 자유롭게 말을 할 수도 있고 반대로 더 조심스럽게 말해야 되겠죠. 네. 주님은 우리와 함께 하십니다. 그럴 때 우리 일상에서 주님께서 우리에게 원하시는 것이 있잖아요. 아무 말씀도 안 느껴진단 말이죠. 그럴 때 우리에게 일상적으로 오늘 나에게 주신 나의 이웃, 나의 아내와 나의 가족, 그리고 내가 오늘 해야 될 일들, 내가 만나는 사람들, 나의 상사 혹은 나의 후배, 만나는 사람들이 있겠죠. 그들을 향해서 내가 오늘 어떻게 사랑하기를 주님이 원하실까? 자연스럽게 그렇게 생각이 가는 거예요. 내가 오늘 어떻게 만나고 어떻게 사업을 하고 어떻게 아이들을 가르치고 어떻게 하기를 주님 원하실까? 그리고 자연스럽게 오늘도 주님의 뜻대로 최선을 다해서 성실하게 사랑하며 내 역할을 다해야지. 이렇게 해서 기도가 마무리될 수 있는 거예요. 그것도 하나님의 음성을 듣는 삶의 부분인 거죠. 꼭 어떤 능력이 임해가지고 강권적으로 역사하지 않아도 우리의 마음이 얼마나 진실한가, 우리의 마음이 얼마나 하나님 앞에 바로 서 있는가, 그 가운데서 오늘 내가 이렇게 사는 것을 하나님 기뻐하시겠구나, 그런 것들을 깨닫고 그렇게 실제로 살아내는 거죠. 성령님께서 그렇게 이끄십니다. 그래서 주님이 성령님이 우리와 함께 하시는 것을 느끼며 오늘을 사는 것이죠. 그렇게 살아야겠다. 오늘 말씀을 통해서 새벽에 좀 더 시간을 내서 기다리는 시간을 좀 더 가져야겠다. 좀 더 기다려야겠다. 주님께서 우리 가운데 함께 하시도록 기다려야겠다. 일상생활 가운데서 주님을 기다리고 그러면서 그 일상생활 가운데서 감사하고 찬양하고
우리에게 주어지는 현재 이 시간을 주님과 함께 성령님과 함께 살아가는 거죠. 그것이 저는 너무너무 소중하다. 똑같은 하루가 반복되는 것 같지만 결코 그렇지 않습니다. 오늘 또한 그것은 나에게 너무너무 소중한 하루인 것입니다. 어떤 사람들은요, 성령이 임하시면 뭔가 강권적으로 뭔가 역사가 일어나야 된다고 생각하는 사람들이 있어요. 강권적으로 일어나야, 무슨 사건이 일어나야 된다. 예. 우리 그 다음 본문을 한번 읽어봅시다. 6절 말씀 시작. 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 제자들이 묻습니다. 이스라엘 나라가 회복돼서 로마를 이기고 새로운 이스라엘 왕국이 만들어지는 때가 이제 지금부터입니까? 이렇게 묻죠. 그랬더니 예수께서 말씀하십니다. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바가 아니다. 이렇게 말씀하셨죠. 네. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알 바 아니다. 이스라엘 유대인들 생각했어요. 오랫동안 기다렸죠. 정말 기다리는 게 신앙이다. 잘 기다리는 게 신앙이다. 이런 말도 있는데 정말 이스라엘 백성들은 거의 400년가량을 메시아를 기다렸죠. 그리고 메시아를 통해서 분명히 이스라엘의 새로운 왕국이 다윗이 세웠던 것처럼 새로운 왕국이 펼쳐질 거야 라고 생각하면서 기다렸잖아요. 메시아가 그런데 오셨잖아요. 그리고 메시아가 부활하시면서 새로운 차원의 그런 온 인류를 향한 그런 구원의 메시아로서 그들에게 보여지셨잖아요. 그러니까 제자들은 생각하는 거죠. 새로운 차원의 왕국이 이스라엘을 중심으로 또 세워지나 보다. 그랬더니 예수께서 말씀하시죠. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한을 주셨으니 너희가 알 바가 아니다. 이렇게 말씀하시는 거죠. 그럼 때와 시기, 뭐 언제, 어떤 때 그것만 말하는 것이 아니라 저는 이 부분에서 이스라엘이 이렇게 될까? 우리나라가 이렇게 될까? 이런 거 있죠. 그런 부분. 예수님께서 얘들아, 이스라엘은 곧 망할 거야. 앞으로 30년 후에는 이스라엘이라는 나라가 없어질지도 몰라. 이렇게 말씀하시지 않고 그것은 너희 알 바가 아니다. 이렇게 말씀을 하시는 거죠. 예, 이스라엘이 어떻게 되겠구나. 예측이 되고 뭐 할 수는 있어요. 관심도 가져야 자신의 나라니까. 바울도 자신의 나라에 대해서 얼마나 관심을 갖습니까? 예. 그러나 그들이 생각했고 기대했던 것처럼 되지는 않았어요. 결국은 하나님의 뜻이 이루어지겠지만 만약에 그것에 자신의 신앙을 둔 사람이라면 이스라엘이 어떻게 되느냐에 따라서 하나님을 믿고 안 믿고 예수님을 믿고 안 믿고가 결정되는 그런 정도로 마음에 중요하게 생각한 사람이라면 그러면 이스라엘이 멸망할 때 신앙까지 잃어버릴 수 있었을 것 같아요. 많은 유대인들이 실제 혼돈을 겪었어요. 그러나 그것은 너희가 상관할 바가 아니다. 너희가 상관할 바는 너희가 성령을 받고 그리고 너희에게 주어진 삶의 상황에서 너희에게 주어진 이웃을 향해서 혹은 주변에서 너희가 맡은 어떤 직분에 대해서 너희의 역할을 잘 감당하는 것. 예수 그리스도의 증인으로서 부활하신 주님의 증인으로서 그 역할을 잘 감당하는 것이지 그것은 너희 소관이 아니다. 그것은 하나님께서 알아서 하실 일이다. 그렇게 분명하게 말씀을 하시는 거죠. 그래서 어떤 사람들은 이런 경우도 있어요. 그러니까 아예 나라 일들 아니 혹은 지구에 관한 일들은 신경 쓰지 말라는 건가 보다. 나 혼자 구원받는 일만
나 혼자 천국 가는 일만 신경 쓰라는 것인가 보다. 아주 실존주의적인 생각을 갖고 세상이 어떻게 됐든지 뭐 나랑은 상관없어요. 어차피 하나님이 하실 일이니까. 나만 잘하면 되지. 나만 천국에 가면 되지. 내 공동체, 내 가족만 구원받으면 되지. 맞습니까, 여러분? 주님, 이런 말씀이십니까? 제가 물었어요, 주님께. 그것도 아니라고. 예, 그건 아니죠. 예. 예, 여기서 말씀하시는 아버지의 권한에 두셨다는 얘기는 그렇다고 해서 신경을 끊으라는 얘기는 아닙니다. 그것도 우리의 이웃이니까. 예, 지구촌의 얘기니까 관심을 가져야 되겠죠. 당연히. 예. 실제로 초대교회에 많은 유대인 그리스도인들은 유대인 그 이스라엘이 돌아가는 상황을 놓고 자신의 소관도 아닌데도 불구하고 열심히 기도했어요. 기도했을 거예요. 예? 예. 유대교의 그 변화를 위해서 우리는 그 유대인 기독교인들의 그 마인드, 그 마음의 간절함을 바로 우리는 바울을 통해서 알 수 있어요. 간절한 이스라엘이 구원받기를 간절히 원하는 그 바울의 마음, 우리는 그 마음을 볼 수 있잖아요. 그런 마음을 잃어버리면 안 되겠죠. 그런 마음을 가지고 있어야 되죠. 우리 민족에 대해서. 예. 그러나 그것은 또한 바울의 소관은 아니었어요. 그래서 하나님의 일이었죠. 바울은 자신에게 주신 자신의 은사와 달란트를 통해서 하나님이 인도하시는 그런 선교의 장에서 복음을 전하며 자신의 역할을 하는 것이지, 이스라엘의 미래가 어떻게 될지 그것까지는 바울의 소관이 아니었단 말이에요. 그것은 하나님이 하실 일인 거예요. 바로 이런 의미인 거죠. 예. 그래서 초대교회 유대인 기독교인들 중에 많은 이들, 예루살렘과 그 주변에 살던 많은 이들은 그 유대교하고 로마와 분란이 일어날 때 위기를 느끼는 거죠. 그리고 매일 기다리며 성령의 음성을 들으며 민감하게 생각하고 있던 거죠. 그러면서 그 가족들끼리 같이 예배를 드렸을 때 지금 상황이 매우 위중한 상황이다. 우리가 이스라엘을 위해서 이렇게 기도를 열심히 했지만 그러나 이것은 우리의 소관이 아니고 하나님의 소관이니 하나님께 맡겨야 한다. 그렇지만 이 상황에서 우리에게 중요한 것은 무엇이냐? 어쩌면 로마 군대가 쳐들어올지 모른다. 만약에 우리가 산에서 혹은 집 옥상에서 기도를 하다가 로마 군대가 오는 것을 보면 우리는 밑에 집 아래로 내려가서 짐을 챙기려고 하지 말고 무조건 달아나자. 예수님께서 말씀하신 것처럼 우리 무조건 달아나서 동쪽에 어느 지점에 같이 모이자. 이렇게 하는 거죠. 시대의 흐름 안에서 우리가 할 수 없는 것이 있고 그 상황 가운데 우리가 해야 될 게 있잖아요. 이 마을에서 핍박하면 어떻게 해요? 피해서 다른 마을로 가라. 물론 성령님께서 말씀하시기를 자, 지금이 너가 순교할 때다. 베드로, 지금이 너가 순교할 때다. 로마로 가서 당당하게 순교해라. 물론 성령님께서 이렇게 말씀하실 수도 있지만 성령님께서 우리에게 말씀하시기를 도망칠 준비를 해야 된다. 이렇게 말씀하실 수도 있겠죠. 로마 군대가 오는 것을 보자 바로 집 안에 있는 물건, 귀한 것을 챙기려고 생각하지 않고 옥상에 있는 사람이 그냥 바로 도망치는 거죠. 기도하러 산에 올라갔던 사람이 그것을 느끼면 바로 도망쳐서 피한 거죠. 그래서 많은 유대인 기독교인들이 피할 수 있었어요. 피해서 그 동방 지역에 거기서 또 예배를 드리고 할 수 있었던 거죠. 무조건 관심을 끊고 너만 구원받아 이것이 아니라 그 나라를 위해서, 자신에게 속한 공동체를 위해서, 세계를 위해서 기도하고 관심을 갖습니다. 그러나 분명히 알아야 할 것은 그것은 우리 소관이 아니다. 너무 지나치게 그 일에 매일 필요는 없다. 모든 것이 하나님의 뜻대로 이루어지기를 원합니다로 마무리하시면 됩니다. 여기서 중요한 것은 우리의 역할이에요. 우리의 역할. 성령님은 오늘 우리의 역할을 어떻게 하기를 원하시는지 말씀해 주시는 거예요. 예. 그런데 어떤 사람들은 꼭 큰 일만 생각해요.
큰 일만, 성령 충만해서 성령을 받아서 오순절과 같은 그런 역사가 일어나서 우리 교회가 부흥해야 되고 뭐가 어떻게 돼야 되고 꼭 눈에 보이는 커다란 것들만 생각하는 거예요. 그러다 보니까 일상이 무너져요. 성령이 임하시면 뭔가 자극적인, 뭔가 큰 일들, 눈에 보이는 일들이 일어나야 된다고 생각을 하는 거예요. 그러면서 자신의 일상, 자신의 아내, 자신의 가족, 자신이 사회에서 맡은 역할은 소홀히 하는 거죠. 그런데 그 큰 일은 다 누구 소관? 하나님 소관. 거기에 얽매이면 안 되죠. 우리의 초점은 어디에 있어요? 지금 내가 할 수 있고, 내가 영향을 줄 수 있고, 내가 영향을 받는 지금 나의 이웃과 나와의 관계에 있는 바로 이 사람들 안에서 내가 해야 되는 역할을 해야 되는 거죠. 내 소관이 아닌 것들, 그것에 연연하다가 정작 중요한 지금 나의 이웃을 잃어버린다면 그것은 성령님이 인도하심을 온전히 받는 삶이 아닙니다. 매일 내 예배의 자리에서 떠나지 않고 기도하고 주님 내가 어떻게 할까요? 기도하는 거예요. 그런데 어떤 사람들은 저 어느 동네 어느 지역에 어떤 분이 성령으로 말미암아 이렇게 성령의 은사를 주신대, 능력을 행하신대, 거기에 빨리 가고 싶은 거예요. 예. 그리고 그 사람 말을 듣고 싶은 거죠. 그러다 보니까 내 안의 예루살렘, 나의 삶의 예루살렘, 나의 가정의 예루살렘, 나의 교회의 예루살렘을 잃어버리고 나에게 주시는 성령님의 음성 듣는 것을 잃어버리고 당장에 가야 되는 거야. 비행기 빨리 해가지고. 그 성령의 은사가 나타난다고 하는 그 기적이 나타나는 그 장소로 가야 되는 거지. 네. 그러면 그것이 하나님의 역사고 성령의 역사고 지금 나 개인이 내 가정과 내 직장에서 벌어지는 일은 성령의 역사랑 상관이 없다고 생각하는 거예요. 그것은 또 뭐예요? 네. 예루살렘을 떠나지 말라고 했는데 자기 마음대로 예루살렘을 떠나는 거예요. 자기 안에서 내 안에 예수 그리스도, 우리 가정의 예수 그리스도, 예? 주님께서 허락하신 우리 교회의 예수 그리스도의 이 성전 새 예루살렘을 떠나버리는 거죠. 하나님의 음성을 들을 기회를 스스로 버리고 그러면서 떠나가 버리는 거죠. 그것은 잘못된 것이죠. 예루살렘을 떠나지 말라고 하셨어요. 그 얘기는 뭐냐면 매일 나의 일상의 삶 가운데서 나의 기도하는 그 자리, 그 시간, 거기서 기다려야 됩니다. 나에게 주신 말씀을 들어야 됩니다. 우리의 가정과 우리의 교회에서 주시는 말씀을 들어야 합니다. 오늘 주님께서 여러분에게 말씀하십니다. 나에게 주시는 하나님의 말씀, 나에게 임하시는 성령님을 받고 말씀하시는 그 일상 가운데 말씀하시는 그 하나님의 음성을 들으라 우리에게 말씀하시는 거예요. 물론 어떤 때는 주님께서 강권하셔서 성령의 능력으로 우리에게 역사하시고 성령의 은혜와 은사들을 부어주십니다. 그런 체험이 있어요. 그러나 항상 그런 것은 아닙니다. 그런 체험이 없다고 중요하지 않고 그런 체험이 없다고 내가 드리는 예배, 우리 가정의 예배 중요하지 않다고 떠나가는 것은 오히려 성령님의 뜻을 거스리는 것이 될 수 있습니다. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨기 때문에 우리의 알 바가 아닙니다. 우리가 마땅히 책임지고 관심을 가져야 되는 것까지는 할 수 있지만 그 실제 이루어지는 것은 하나님의 소관입니다. 우리에게 중요한 것은 우리가 성령 받고 우리가 성령의 권능을 받아서 우리의 영역에서 예수 그리스도의 증인이 되는 것입니다. 성령님이 인도하십니다. 각자 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라.
성령님께서 여러분을 이렇게 인도하시는 거예요. 제자들이라 그래서 뭐 모든 전 세계를 다 돌아다니는 것이 아닙니다. 어떤 사람은 돌아다니고 어떤 사람은 어느 지역에서 자신의 역할을 하는 겁니다. 어떤 지역은 어떤 사람은 동으로 가고 어떤 사람은 서로 가는 거예요. 네. 사람마다 다 자신의 역할이 있어요. 성령님이 임하시면 여러분에게 말씀하시고 명령하세요. 여러분이 생각대로 이런가 봐. 저 사람이 저렇게 하니까 바울이 저렇게 하니까 나도 저렇게 해야 되나 봐. 그렇게 하는 것이 아니라 여러분에게 주시는 여러분에게 명령하시는 성령님의 인도하심을 따라야 되는 겁니다. 그러면 저절로 예수 그리스도의 그 사람들이 각각의 영역에서 점점 그 영역이 넓어지고 그래서 땅끝까지 이르러 주님의 이름이 전파되는 것입니다. 성령님이 임하시면 권능이 임하시고 그리고 때로는 능력이 배가 됩니다. 성령의 은사들이 나타납니다. 성령의 은사들 혹은 영적인 은사들은 기프트, 하나님께서 거저주신 것이고 어쩌면 태어나면서 어느 정도 그것을 가지고 있는데 그것을 잃어버렸다가 성령님이 임하셔서 그것을 열어주세요. 그럼 어떤 사람은 예언을 하고 그리고 어떤 사람은 병을 고치는 능력을 받아요. 어떤 의미에서는 그 안에 어느 정도 준비되고 하나님께서 처음부터 어느 정도 갖게 해주셨던 것인데 감춰져 있던 것이 그 안에서 새롭게 일어나게 됩니다. 성령님이 임하셔서. 그런 어떤 초자연적인 그런 권능뿐만 아니라 주님께서 우리에게 선물로 주신 처음부터 있는 어떤 사람은 머리가 좋고 어떤 사람은 건강하고 어떤 사람은 어떤 감각, 예술적인 감각이 뛰어나고 다양하게 사람들이 가지고 있는 재능과 은사들이 다양하게 달라요. 근데 성령이 임하시고 우리의 삶을 주님 앞에 내어드리니까 그 영역이 눌려있고 감춰있고 상처받았던 영역이 회복되면서 풀려나는 거죠. 여러분에게 무한한 가능성이 있어요. 잠재된 가능성이 있어요. 그것이 풀려나는 거죠. 성령의 권능으로 그런 역사가 일어납니다. 꼭 성령의 권능을 통해서 이렇게 초자연적인 그런 영적인 그런 은사만 나타나는 것이 아니라 다양한 은사들이 나타나요. 각각의 사람에 맞게. 그리고 그 은사들을 활용해서 어떤 사람은 더 똑똑해져요, 실제로. 그렇게 해서 사회에서 더 역량 있는 사람이 되는 거예요. 어떤 사람은 그 감각이 더 뛰어나지고요. 더 자유해지고 어떤 의미에서 사탄 마귀에 의해서 혹은 죄에 의해서 억눌려 있던 것이 자유케 되면서 더 그 은사와 그 능력들이 개발되고 나타납니다. 이 권능과 은사들을 꼭 초자연적인 은사에만 국한시키는 것은 전 잘못된 것이라고 생각합니다. 성령이 임하시고 그래서 권능으로 임하셔서 우리가 하나님의 뜻대로 그 길을 갈 때 회복되고 또 그 능력들이 나타나게 됩니다. 어떤 사람은 또 그런 착각을 하는 사람들이 있어요. 병 고치는 은사가 나타나야만 혹은 특별한 예언이 선포되어야만 그러야만 그 하나님의 이름이 예수 그리스도의 복음이 전파된다고 착각하는 사람들이 있어요. 필요하고 효율적으로 사용될 수 있습니다. 모든 은사들이. 그러나 어떤 사람이 성령의 은사를 받아서 머리가 더 좋아져서 공부를 너무너무 잘하게 되고 그래서 나름대로 사회적인 영향력을 행사할 수 있게 됐어요. 그러면 그 사람이 그 똑똑한 머리로 사회적인 어떤 신분이 높아졌을 때 그 지혜와 그 지식을 사용해서 계속적으로 하나님 나라만을 위해서 사용할 수 있을까요? 변질될 수도 있잖아요. 성령의 은사들도 그렇게 변질될 수 있는 겁니다. 얼마든지 잘못 사용될 수가 있는 것이죠. 그리고 예수께서 성령의 은사들로 많은 능력을 행하셨을 때 그들이 다 예수님을 그리스도로 온전하게 믿었습니까? 성령의 그런 능력을 통해서 혹은 초자연적인 역사를 통해서 복음에 관심을 가지고 나올 수는 있어요. 그러나 진정한 복음은
기적을 통해서 만들어지는 것이 아닙니다. 진정한 복음은 희생적인 사랑을 통해서 예수 그리스도의 십자가의 그 사랑, 그것을 실제로 실감하고 자신의 삶을 들여서 주님 앞에 나아갈 때 진정한 신앙, 진정한 예수 그리스도의 증인의 모습을 경험하게 되는 것이죠. 꼭 성령의 초자연적인 능력이 나타난다고 해서 예수 그리스도와 복음이 증거된다고 생각하는 것은 착각입니다. 많은 사람들이 성령의 어떤 초자연적인 능력을 보고 교회에 모였다 그래서 그 사람들이 다 예수님을 온전히 믿는 사람으로 모였는가? 그렇지는 않습니다. 그러나 그것도 필요합니다. 저는 여러분들이 은사를 사모하고 성령의 은사에 대해서 열려있는, 영적인 세계에서 열려있는 성령의 그 임재 안에서, 성령의 권능 안에서 음성을 듣고 주님의 인도하심을 받는 그런 여러분과 제가 되길 간절히 바랍니다. 그리고 뭐라고 그러셨냐면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라, 이렇게 말씀하셨어요. 그건 되는 겁니다. 그냥 되는 겁니다. 주님 앞에 온전히 맡기고 주님이 인도하심을 받고 성령님의 인도하심을 받고 나아갈 때 되는 거죠. 하나님을 사랑하는 것, 예수 그리스도 온전히 사랑하는 것, 그것은 되는 것이에요. 무엇인가를 하는 것이 아니라 그런 사람이 되는 것이죠. 주님이 진정한 제자가 되는 것, 진정한 증인이 되는 것, 그것은 되는 것이에요. 우리가 계획해서 뭔가 큰 사역, 큰 사업을 하고자 할 때 오히려 방해가 될 수가 있습니다. 왜냐하면 우리는 그만큼 우리의 지식은 눈에 보이는 것에 연연하게 너무 쉽기 때문에 우리는 너무나 돈과 명예에 너무나 쉽게 넘어가기 때문에 우리가 무언가를 하고자 할 때 오히려 우리는 예루살렘을 떠나는 자가 되는 것이죠. 성령의 임재를 기다리지 못하는 자가 되는 것이죠. 성령님께서 말씀하시고 우리를 인도하시는 그 주권을 스스로 내가 주인이 돼서 하고자 하는 자가 되는 것이죠. 성령님께서 하시는 것입니다. 사도행전 전체 모든 내용은 성령님께서 하셨다. 성령님께서 임하셨고 성령님께서 인도하셨고 성령님께서 이루셨다. 이것이 사도행전 전체의 핵심 내용 아닙니까? 성령님께서 하시는 것입니다. 지금까지 20세기까지 오면서 주님의 복음, 이 증인된 삶은 지역적으로 전파가 이루어져 왔다고 봅니다. 저는 21세기 이후부터는 이제 지역적으로가 아니라 진짜 증인의 삶의 모습이 필요하다. 내용적으로가 아니라 진정한 그리스도인의 삶이, 예수 그리스도의 삶의 그 모습이 얼마나 능력이 있는가가 이제 나타나는 시대다. 21세기는 그런 시대다. 정말로 성령님으로 말미암아 권능을 받고 그리고 전 세계에서 마치 로마 시대 때 로마가 다 망해갈 때 로마의 많은 사람들이 다 사기꾼같이 행동할 때 그리스도인만이 진짜 로마를 사랑하는 사람이다. 왜냐하면 저들은 자신들이 붙잡히면 자신의 재산과 자신의 직분까지도 다 빼앗길 수 있음에도 불구하고 바로 저들은 성실하게 진실하게 자신의 역할을 다하지 않느냐. 이 사회에서 로마에서 사회에서 자신의 맡겨진 역할을 저렇게 충실하게 인간적인 욕심 없이 성실하게 다른 이웃들에게 저렇게 행하지 않느냐. 크리스찬들이 인정을 받았잖아요.
그래서 콘스탄티누스가 그 인정받은 그 기독교인들에 대한 여론을 활용한 것 아닙니까? 저는 다시 한번 17세기부터 기독교에 대한 이미지가 많이 실추되고 있지만 21세기에 다시 한번 예수 그리스도를 믿는 사람들, 정말 그들이 진짜다. 이렇게 될 거라고 믿습니다. 정치계에서, 경제계에서, 과학계에서, 각각의 영역에서 저는 그런 사람들, 우리의 후배들 중에, 우리의 자손들 중에서 그런 사람들이 나와서 하나님께서 높이 세웠음에도 불구하고 예수님께서 그러하셨던 것처럼 돈과 명예와 쾌락의 유혹을 받지 않는 사람들. 사탄이 예수 그리스도를 그 세 가지로 시험했지 않습니까? 그런 유혹에 넘어가지 않는 그런 예수 그리스도를 정말로 닮은 그 권능, 성령의 권능을 받고 이렇게 살아가는 우리의 후배들이 나올 거라고 믿어요. 그들이 증인이 돼서 전 세계에 주님의 이 복음이 다시 한번 전파될 것입니다. 되리라 말씀하셨어요. 그건 되는 것입니다. 그리고 우리는 그 되는 것, 그 가운데 우리는 사는 것이죠. 다 같이 이 시간에 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 그렇습니다. 우리는 예루살렘을, 예수 그리스도를 떠나지 않고 약속하신 성령을 받고 성령님께서 말씀하시는 그 음성을 받아서 하루하루 우리에게 맡겨진 역할을, 주님께서 우리에게 맡겨주신 소중한 이웃들, 후배들, 이 사회 가운데서 성령님의 인도하심을 따라 행하기를 원합니다. 성령의 능력으로 우리는 땅끝까지 이르러 증인이 될 것을 믿습니다. 우리에게 주어진 매일매일의 소중한 일상들 가운데서 성령을 받고 성령의 인도하심을 따라 나아가고, 그래서 진정 예수 그리스도를 닮은 자로 이 땅 가운데서 준비되게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. 할렐루야. 성령님이시여, 오늘도 우리 가운데 임하시며 우리에게 말씀하신 주님이시여, 주님의 뜻이 이 땅 가운데 우리의 삶 가운데 이루어질 줄로 믿습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑과 성령님의 도행하시며 역사하시는 능력이 오직 성령님을 의지하여서 기다리며 음성을 들으며 그 인도하심을 따라서 증인이 되기 위해 삶을 내어드리며 살기를 간절히 원하여서 삶을 드리며 나아가는 이 자리에 우리 IC 멤버들 한 사람 한 사람 위에, 그리고 전 세계에서 복음을 증거하며 전하는 우리 IC 멤버들과 선교사님들, 진정한 우리 성도들 한 사람 한 사람 위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.